एक ओंकार सत गुर प्रसाद। ज्ञान ध्यान किच कर्म ना जाना, नाहिन निर्मल करनी। साध संगत के अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरनी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। श्लोक महला पहला। नानक बदरा मालका भीतर धरियाण। नानक बदरा मालका भीतर धरियाण। खोटे खरे परखियन साहिब कै दीवान। महला पहला। नावण चले तीरथी मन खोटै तन चोर। एक भाव लथी नातियां दोई पा चढ़ी सहोर। बाहर धोती तुमड़ी अंदर विस निकोर। साध भले अणनातियां चोर से चोरा चोर। पौड़ी आपे हुक्म चलाएंदा जग धंधै लाया। एक आपे ही आप लायन गुर ते सुख पाया। दहंदिस एह मन धावंदा गुर ठाक रहाया। नावै नो सब लोचदी गुरमती पाया। तुर लिखिया मेट न सकीऐ जो हर लिख पाया। नावै नो सब लोचदी गुरमती पाया। तुर लिखिया मेट न सकीऐ जो हर लिख पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश शाम समय सत्संगत के पल असी प्राप्त किए ने। ये समा गुरबाणी व्याख्या का है जिस विच सूही की वार गुरु अमरदास साहब द्वारा उचरित की गई पावन रचना सानू प्राप्त है। पौड़ी गुरु अमरदास साहब की है। ये नाल लगते श्लोक गुरु नानक साहब के पहले जामे उचारण किए गए हैं। दोनों श्लोकों की विचार बाविस्तार बीते रोज़ हुई सी। अज पौड़ी का व्याख्यान असी करने का प्रयास करांगे। गुरु अमरदास साहब जो बयान कर रहे हैं पौड़ी। आपे हुक्म चलाएंदा जग धंधै लाया। एक आपे ही आप लायन गुर ते सुख पाया। गुरबाणी दे विच जो मेन आइडियोलॉजी या स्कूल ऑफ थॉट दिता गया है वो सारे नूं गुरु बाबा जी ने एक नटशैल दे विच मूल मंत्र च दे दिता है। When we read ओंकार to गुरु प्रसाद, the whole essence, taste of Sikhi ideology is there. जे होर इन्हूं थोड़ा अगे जाके देखना होए then whole जपजी साहब explains itself that what Sikhi means exactly. सिੱਖੀ ਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਆ ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। But how are you living in this world? You are not experiencing that truth, that reality. कि डीप वड्डी ये त्रासदी है
इस करके साहब ने क्वेश्चन शुरू किया, किव सचियारा हुई है, हाउ टू इंजॉय दैट वननेस, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੂੜ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, then definitely we're going to have one more question in our mind. Baba ji, question is valid without any doubt, but what would be the answer? Because we are not that much smart or that much intelligent that Baba Nanak ji is giving us question and we're going to answer. No, 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 Baba ji, we are not near to that thing, that level. So why don't you help us? Then Baba ji saying, don't worry, I'm giving you answer too. ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਨਾ ਕਰ। then an ordinary person can say, Baba ji, it's more complex compared to first question. What is hukum? I even don't know. ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਰਲ ਵਿਆਖਿਆ ਜਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰ ਆਫ ਲਾਰਡ, ਆਰਡਰ ਆਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਰਡਰ ਆਫ ਗੋਡ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾ ਆਫ ਕੋਜ਼ਮੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੁਕਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਕਾਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾ ਆ, ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੇਂ ਕਰੈ ਪਸਾਓ, ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਹੀ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈਸੈਂ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਰੀਅਤ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ। ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਓਂਕਾਰ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ, ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੈ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ। ਕਿਰਤਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕ੍ਰਿਤਰਿਮ, ਮੈਨ ਮੇਡ, ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਦੇਖਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ, ਗੋਪਾਲ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਮੌਲਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਮੌਲਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਲਾਹ, ਅਲਾਹੀ, ਰਾਮ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜੀਬਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਿਰਤਮ ਨੇਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਥ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਉਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਓਂਕਾਰ। ਇਸੇ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਂਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ ਏਕ ਕਵਾਓ ਪਸਾਓ ਪਸਾਰਾ। ਓਂਕਾਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਏਕ ਕਵਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਵਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਇੱਕ ਕਵਾਓ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਰੁਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਏ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਕਾਦਰ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਂਦ ਤੇਰੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਛ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆਮਦ ਹੋਣੀ ਇਹਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿਐ ਤਿਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਪਾਲ। ਪਾਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸੰਭਾਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜੀਓ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੀਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਉਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆਂ ਨਿਹਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ, ਸੁਖਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਓ। ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆਂ ਧੰਦ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਝ ਆ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਬਰੀਥ, ਟੂ ਲਿਵ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ। ਹੁਣ ਆਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ? ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਲੈਟ ਇਟ ਲਿਵ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀਣ ਤੇ ਮਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਰਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗਟ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਨਰ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਰੂਨੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਹਾਰ ਖੁਰਾਕ ਫੂਡ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਮੁਯੱਸਰ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਡੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਸਟੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰੂਟਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਆ ਗਲੈਂਡ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ 5, 7, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਲੇ ਦਾ ਗਰਾਸ, ਨਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਲਾਈਵਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਫੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
बंदे दे अंदर कोई ऐसा कोई थॉट आ गया जिन्हें इतनी चिंता, इतनी वरीज, इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना एंगर, इतना ये सब कुछ भर दिता आ। हुण ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲਈ ਗਲੇ ਦਾ ਗਰਾਸ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਹੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਰਾਈ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਗਰਾਈ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੂੰਹ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਗਲਾ ਇਤਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਲਵੇ। ਸਵੈਲੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਹਿਰੂਨੀ ਬਿਮਾਰੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਦੋ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਦੋ ਕੰਨ ਚੱਲਦੇ, ਸਰੀਰ ਹੈਲਦੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲ ਪਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਕਰ ਓਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੀ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਰਡਲ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਵੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦੇ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੱਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਚਿੱਕੜ ਚੁਲਝਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਗਾਹ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ we can renounce this world and after that we're going to live very happily. No way. If it had happened in that way, then whole monks and yogis and tyagis, they might have lived actually on the moon of the happiness. No, they're not even near to those things. They are even more, you can say, mayatari and more people who are living in some sort of illusion. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆ, ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਜੀ ਮਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ, ਹਾਲਾਤ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਵੈ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਲਪ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਲਪ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਕਲਪ ਰਿਹਾ। ਕੈਸਾ ਰੱਬ ਹੈ? ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਲਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਕਲੀਨਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਏਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਮਲੈਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਟਰੀਟ ਥੀਵਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਅਨਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਬ੍ਰੋਕਨ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ,
ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਲਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ I'm asking you a very simple and straightforward question. Do you believe in God? मैं स्माइल कर दी कि no, I need answer. मैं कहा भी I can give you answer, but what answer can satisfy you? I will give that one. हंस पिया, कहने लगा I was not expecting that way. It's okay, but it's wrong. कहता wrong ये है कि you guys talk about God all the time, but I think God is a very, sorry to say मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, he used in front of me, very shit guy. That was his words. And that please don't mind. मैं कहा it's okay. मैं कहा at least तेरे मन में जो सी तू कह दिता ठीक है, पर वो तो एडा वड्डा एडजेक्टिव यूज़ किया है, कारण दसेगा, उसने कारण दसे आप आ सारे ने भी वो कमाल है भी वो क्यों नहीं वेंदा आ सारा कुछ हो रहा है सब। भाई गल ये है, ये कुदरत की खेड है। इस खेल तमाशे दे विच जे तुहानूं कोई मौका मिलिया जिंदगी नूं बड़ी नेड़ों होके तकण दा, बड़ी उहदी मुहिमता नूं उहनूं बड़े डीप लैवल ते इंजॉय करन दा, इनू इनलाइटमेंट कहने असी। फिर भाई तू तो इस सारे तो अपने आप को बाहर कढ़ेगा। साडा एक बहुत वैटरन डॉक्टर है, वो जिहड़े लोग ओवरडोज विच चले जाते हैं, ओवरडोज कर लेंदे ने, उन्होंने हैल्प करता ज़्यादातर, बहुत स्कॉलर बंदा है। तो उसनूं कई बारी ਇਹੋ जी किते महफल लग गई, किते चर्चा हो गई भी डॉक यू आर सो टैलेंटेड पर्सन, your caliber is so high, if you want you can make a lot of money by actually serving as a ordinary doctor, but you spend most of the time you spend your time, actually your energy, your time toward just do some volunteer work to help those who even are not able to actually help themselves properly. So what's the point to do that? बड़ा तो मजाकिया बंदा तो हंस के कहता है, कहते ना जो मैं उन्होंने देखदा उन्होंने विचों मैनूं अपना आपा दिसदा है। मैनूं लगदा है पता नहीं किवें मैं डॉक्टर बन गया, पता नहीं किवें मैं मैडिकल पढ़ाई कर ली, सारा कुछ किसी तरीके सरकमस्टांसिस बन गए तो सब कुछ हो गया, अदरवाइज मैं भी इत्थे होना सी इन्हां दे नाल। असल च मेरे ही रूप ने, आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश माई सैल्फ फ्रॉम दैम, सो दैट्स वाई आई सर्व दैम। तो कहते गल तो ठीक है, गल समझ आ गई, पर जे बंदा इस तरीके दे नाल चला जाए, इन्ना डीप सोचे तो तेन गुस्सा भी आउंदा होना भी ये क्यों हो रहा सारा कुछ। नहीं कहता फिर उस गल तो भी एक अगली चीज़ है, अगली चीज़ ये है भी जे सारी खेड ना होए मैं की करांगा। इस करके आई एम वेरी ग्रेटफुल टूवर्ड दोज सिचुएशंस एंड दोड एक्चुअली वाहिगुरु जी टू हु हैज़ गिवन दिस चांसेस टू मी। वाहिगुरु जी खेड बनाई सारी तो सो ये हुक्म है। असी धरती सारी नूं ठीक करने वास्ते पैदा नहीं होए थे, ना असी किसी नूं सुधारन वास्ते पैदा होए थे। बाणी है बिल्कुल क्लीयर है, बाणी कहती आपन हथी अपना आपे ही काल सवारी है, सब आपो अपनी रिस्पोंसिबिलिटी नाल ने। इत्थे तेरा जिन्ना रोल बनता रोल पछाण तू, उस रोल नाल प्ले कर दो। जदों तू रोल जो रब बनने की ट्राई करता है, आई वांट टू सेव समवन, यू वांट टू बी सेवियर फॉर समथिंग, दैन यू आर इन ट्रबल। तो जिथे तू ये सोचता भी नो नो समवन विल कम टू सेव मी, अगेन यू आर इन ट्रबल, बिकॉज यू आर नॉट identifying your own issues, your own actually role which you have to play to live in this world. ये है जिंदगी का मकसद। होप मैं कुछ क्लीयर तरीके नाल कह पाया होवांगा। बाबा जी कहते इनू नहीं समझता बंदा, हुक्म ना जाना है बहुता रोवा है, फिर रुदन कर रहा है। अंतर धोखा नींद ना सोवा है, अंदर फिर एक अजीब धोखे की हालत बनी होंदी है।
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਸਮਾਰਟ ਬੰਦਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਫਿਕਸ ਐਨੀਥਿੰਗ ਔਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਵਟ ਐਵਰ ਆਈ ਵਾਂਟ, ਆਈ ਕੈਨ ਵਿਨ, ਆਈ ਕੈਨ ਅਚੀਵ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਆਈ ਐਮ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਮਾਈ ਐਵਰੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ। ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਹੱਦ ਹੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਥੋੜਾ, ਧੋਖਾ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੂ ਇਜ਼ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਹੋਲ ਦਿਸ ਸਿਨੈਰੀਓ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵਾ। ਐਂਡ ਵਟ ਆਰ ਦ ਸੰਜੋਗ ਐਂਡ ਵਿਜੋਗ? ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ, ਹਾਲ ਹਾਲਾਤ। ਸੰਜੋਗ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਬਣੇ ਕੋਈ। ਕੁਝ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਵਿਜੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭਾਈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਮਾਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਪਰਫੈਕਟ, ਵਟ ਐਵਰ ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਆਈ ਗॉट ਇਟ। ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਕਾਇਨਾਤ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਹਸਰਤ ਐਸੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਸ਼। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸੀ, ਚਾਹਤ ਸੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਸਰਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਾਸ਼ ਐਸਾ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਰੋਵ ਹੈ ਅੰਤਰ ਧੋਖਾ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ। ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ? ਅੱਜ people are talking about COVID-19 pandemic. Believe me, the real pandemic we should talk about it, that is sleeping disorder. Population ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਲੀਪਿੰਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਡਿਪਰੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸ ਤੋਂ ਲੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਨ ਹੋਇਆ ਸੋ ਜਾਵਾਂ, ਸੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦਾ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਲੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲ ਕਲਚਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਟੀ ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਾਇਆ। ਵਾਟ ਆਰ ਦੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪਿਲਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਆਈਦਰ ਦੇ ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਟੂ ਨਮ ਯੂਰ ਬ੍ਰੇਨ ਔਰ ਨਮ ਯੂਰ ਬਾਡੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਤਰ ਧੋਖਾ ਨੀਂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਤੇ ਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾ ਬਚਨਾ ਜੀ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏਂਦਾ, ਜਗ ਧੰਦਾ ਲਾਇਆ, ਧੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਧੰਦ ਨਾ ਘੁੱਟ, ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਪਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਲਾਇਨ, ਇਹ ਵੀ ਆ। ਜੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀਏ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ, ਸੈਲਫ ਜੱਜ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਨੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖਿਝ ਨਿਕਲਦੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਖਿੱਚ 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 ਖਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
कि जो बंदे ने समझ लग रही भी अल्टीमेटली मैं सैल्फ जज क्यों कर रहा। गुरु साहब ने कहा एक आपे ही आप लायन गुर ते सुख पाया। ये सुख की दशा है, जे ये चीज़ समझ आ जाए तो ये प्राप्त होती गुरु तो, ये गुरु की ब्लैसिंग है। अगला बचन दहन दिस यह मन धाम दा गुरु ठाक रहाया। अजीब हालत है, कैसी शक्ति कैरी करी फिरते हैं जिहड़ी काबू च नहीं आती, भटक रही है, माइंड वॉन्डरिंग हो रही है। हाँ गुरु ने तरस किया, ठाक रहाया, उन्होंने कहता रुक जा, वो रुक गया। ये एवं ही है जिमें लोगों ने घर पैट नहीं रखे होंगे, डॉग्स वगैरह, तो हुण स्ट्रीट डॉग्स भी होंगे ने जिहड़े एवं भजे फिरदे ने इधर उधर। कुछ डॉग ऐसे होंगे ने जिन्होंने कोई ट्रेनर ट्रेंड कर दिंदा है, तो भजदे इधर सज्जे खब्बे तंग करते, तो तां ही तो ओनर उन्होंने कहता है सिट, स्टे स्टिल, ईट, होल्ड, रिलैक्स। उत्थे पै गया वो। गुरु भी ऐसी जुगत देता है, मन की दुनिया नूं तुसीं स्टेडी, स्टे स्टेबल ये कर सकते हो। इत्थे साहब ने कहा दहन दिस यह मन धाम दा गुरु ठाक रहाया। नावै नो सब लोचदी गुरमती पाया। ये नाम की सौगात है, नाम की बख्शिश है, नवाजिश है। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ गिफ्ट, मतलब बड़ा हायर गिफ्ट है नाम। इनू हर कोई लोचदा, नावै नो सब लोचदी गुरमती पाया। पर इहदा जिहड़ा पाउण दा तरीका, पाथ आ, राह आ, वे है, वो गुरु दसदा है मत के जरिए। गुरमती पाया तुर लिखिया मेट ना सकी है जो हर लिख पाया। बाकी ये है जिवें कादर ने कायनात सिरजी ते सानू सिरजिया, इत्थे हुक्म दिता, उन्होंने कोई मेट सके ऐसा नहीं हो सकता। इस लिखे दे विच ही जो मौजूद है, जो मिलिया आ, इहदे नाल सिजदियां होया ही जीवन नाम वाले पासे लैके जाना आ। इस तरह की प्रेरणा गुरु बाबा जी इन्हां शब्दां च दे रहे हैं। इन्नियां बिनतियां नाल इत्थे समाप्ति कर रहे हैं। किरसानी हकूकां लई जूझ रहे माई भाई की सफलता होए, हमेशा की तरह दिली अरदास है। सब प्रेम कहना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।